6.1. Question number 1. If sin theta is equal to 7 by 25, find the values of cos theta and tan theta. तुम्हाला दोन व्हॅल्यू काढायच्या. पहिली कोणती? cos theta and tan theta. आता ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी या असं रिलेशन शोधा की ज्यामध्ये sin आणि cos चं रिलेशन आहे. तर आहे कसं? sin square theta plus cos square theta is equal to 1 is equal relation. त्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. 7 by 25 bracket square plus cos square theta is equal to 1. हे उजवीकडे शिफ्ट केलं तर मायनस होईल. cos square theta is equal to 1. आता स्क्वेअर पण करून घ्या. मायनस 49 upon 625 म्हणजे 7 चा स्क्वेअर किती झाला? 49 आणि 25 चा 625. क्रॉस करा. 625 minus 49 and divided by 625. आता जर सबट्रॅक्शन तुम्ही केलं तर काय मिळतं? cos square theta is equal to 576 divided by 620. आता स्क्वेअर रूट घ्या. cos theta is equal to 24 upon 25 by taking square root. आता यामध्ये काय करा? ही व्हॅल्यू यूज करून परत tan काढा. We know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा यामध्ये. sin काय आहे तुमचा? 7 upon 25. आता उलट करा, क्रॉस घ्या. 25 by 24. 25 cancel here. We get tan theta is equal to 7 upon 24. That is also final answer. If tan theta is equal to 3 by 4, then find the values of sec theta and cos theta. Sec and cos तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. आता तुमच्याकडे ट्रिगो आयडेंटिटी आहे. काय आहे बघा? We know 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. आता यामध्ये व्हॅल्यू टाकायचं. 1 plus 3 by 4 bracket square is equal to sec square theta. 1 plus 9 by 16 is equal to sec square theta. 16 plus 9 काय होईल बघा? 16 plus 9 divided by 16 is equal to sec square theta. आता सम करा. 25 by 16 is equal to sec square theta. Square root घ्या. Sec theta is equal to 5 by 4. 5 by 4. आता तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना sec theta is equal to into cos theta किती असतं? हे 1. ही पण फॉर्म्युला आपण घेतलेला आहे. मग cos into sec that is 1. आता यामध्ये sec माहिती ठेवा. 5 by 4 into cos theta is equal to 1. आता क्रॉस केला तर काय होईल? cos theta is equal to 4 by 1. So this is your answer. Cot theta is equal to 40 upon 9. Then find the values of cosec theta and sin theta. आठवा ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटी रिलेटेड टू cot theta. काय होतं बघा? 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये cot ची व्हॅल्यू ठेवून द्या. 1 plus 40 upon 9 bracket square is equal to cosec square theta. 1 plus 1600 upon 81 and that is equal to cosec square theta. आता क्रॉस करून सम करा. बघा काय होईल? 1681 upon 81 that is equal to
कोसेक स्क्वेअर थिटा. आता फायनली काय करा, स्क्वेअर रूट घ्या. तर किती आहे 41/9 which is equal to cosec square theta. Therefore cosec theta is equal to 41/9. इनका स्क्वायर येणार नाही. नेक्स्ट यूज द फॉर्म्युला sin theta into cosec theta is equal to what? 1. Sin theta into 41/9 is equal to 1. क्रॉस करा. sin theta काय होईल 9/41. 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. Then we have to find sec theta, cos theta and sin theta. हे तीन व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. मग पहिले काय करायला सॉल्व करू. बघा हे cosec theta जर आपण राईटला सेंड केलं पाठवलं तर काय होईल 5 sec theta is equal to 12 cosec theta. बरोबर आहे ना. उजवीकडे पाठवल्यावर ते प्लस होईल. आता sec cosec ला इकडे छेदात घ्या, इकडे छेदात पाठवा. म्हणजे काय होईल sec theta upon cosec theta is equal to 12/5 कळलं. हे sec theta जे आहे आपलं cosec theta जे ते छेदात आले इकडे 5 इकडे छेदात गेले क्रॉस. देन व्हॉट हॅपन्स सी इकडे लक्ष द्या. sec कसं लिहिता येईल तुम्हाला 1/cos theta and cosec 1/sin theta which is equal to 12/5 है ना. cos sec ला आपण 1/cos करू शकतो आणि cosec ला 1/sin करू शकतो. म्हणजे हे कसं होईल तर होईल sin theta upon cos theta that is equal to 12/5 क्रॉस मध्ये. आणि sin upon cos काय असतं मग tan theta is equal to 12/5. tan शोधायचं आपल्याला नाही शोधायचं. पण हे आपण एक व्हॅल्यू फंक्शनची काढलेली आहे. आता याद्वारे आपण रिक्वायर्ड व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. जसं की tan आणि sec मध्ये काय आयडेंटिटी आहे. काय आयडेंटिटी बघा. we know the identity sec square theta is equal to 1 plus what tan square theta. बरोबर. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. मग हे होईल 1 plus 12/5 the whole square which is 1 plus 144/25. क्रॉस करा. 25 plus 144 divided by 25. आता सम केल्यानंतर 169/25 कळाले काय 6 स्क्वेअर. आता स्क्वेअर रूट घ्या. sec square theta is 13/5. this is your sec theta. तरी पहिली व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे sec theta. आता sec चा उलटा कोण आहे cos. therefore cos theta into sec theta is equal to 1. cos theta into ही व्हॅल्यू पुट करा 13/5 is equal to 1 and then cos theta is equal to 5/30. ही तुमची सेकंड व्हॅल्यू आहे. आता यावरून तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं आहे sin theta. आता याच्यासाठी कुठलं रिलेशन आहे का आमच्याकडे तर आहे बघा. काय आहे sin square theta plus cos square theta is equal to 1. sin square theta plus 5/13 square is equal to 1. परत स्क्वेअर करा. sin square theta is equal to 1 minus डायरेक्ट शिफ्ट करून करूया 25 minus 169. Subtraction 169 minus 25 divided by 169 is 144. अंशामध्ये 144 divided by 169 square root घ्या. Finally 12/13 is your sin theta. तर या पद्धतीने if tan theta is equal to 1 then what to find here. See काय फाइंड करायचंय. Find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta. ही व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. आता कसं कराल तर फॉर दिस वी हॅव टू रिमेंबर द व्हॅल्यूज गिवन इन द टेबल. बघा इकडे तुम्ही पहिले लिहा tan theta is equal to 1 but from table मला सांगा tan theta tan हा फंक्शन कोणत्या अँगल साठी बनाय माहिती आहे तुम्हाला tan 45 डिग्री इक्वल टू 1.
दिस इज फ्रॉम टेबल. इकडून काढलं फ्रॉम टेबल आणि हे इवन आहे. आता मला उत्तर द्या, या दोघांना कम्पेअर केल्यावर थीटा किती होईल रे? 45 किती होईल? 45. आता ती व्हॅल्यू घ्यायची, फाइंड करायची. therefore sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta. आता यामध्ये थीटाच्या सर्व प्लेसवर काय टाका? 45 टाका. त्याला इथं माहित आहे. मग होईल sin 45 plus cos 45 divided by sec 45 plus cosec 45. हे टाकल्याच्या नंतर यामध्ये व्हॅल्यूज घ्या टेबल प्रमाणे. sin 45 किती माहिती आहे? 1/√2 आहे. cos देखील सेमच आहे, 1/√2 आहे. sec जो आहे 45 दॅट इज √2 प्लस √2. इज इट करेक्ट? आता याला सॉल्व करा. हे सोडवता येतं तुम्हाला. कसं सोडवणार हे बघा. डिनॉमिनेटर सेम आहे तर काय होईल? 2√2 होईल डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 2√2. आता याचा डिनॉमिनेटर काही नाही म्हणजे किती आहे? 1. मग याला क्रॉस मध्ये घ्या उलटा. 2/√2 into 1/2√2. So finally काय होईल? 2 get cancel. √2 into √2 1/2 is your final answer.